जगन्नाथ आपण आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख आज बर्तमान आम देखा जो 7th क्लास सामाजिक विज्ञान आम देखुले प्रथम अध्याय भारतर भौगोलिक विविधता तार आम पाठटी को देखी प्लस क्वेश्चन आंसर भी देखी क्वेश्चन आंसर भी देखी आउ बर्तमान आम आज देखा तार एक्स्ट्रा क्वेश्चन कौन कौन अच्छी है एक्स्ट्रा क्वेश्चन ठीक अच्छे स्क्रीनशॉट नहीं कि तुम्हें लिखिदब है। तो प्रथम क्वेश्चन देला आरावली पर्वतमाला किपरि उत्तर पश्चिम भारतर भूगोल और जलवायु को प्रभावित करे है उत्तर में एमती लिखिदब। देख निम्नलिखित कारण गुड़ी को आरावली पर्वतमाला है उत्तर पश्चिम भारतर भूगोल और जलवायु को गठन में भूमिका निभाए है लिखिकी लिख है। प्रथम पॉइंट एमती लिख है एक प्राकृतिक प्रतिबंधक भाव लिख है मुझे स्क्रीनशॉट नहीं तुम लिखिपर है मु बेस समय नौनी तुमको है केवल स्क्रीनशॉट नहीं लिखापी दे दूसरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन गुड़िक दुई प्रश्न रही तुम देख प्रश्न देला हिमालयर 3टी प्रमुख श्रेणी विषय व्याख्या करने तो 3टा प्रमुख श्रेणी हिमाद्री है हिमाद्री कौन लिख हिमांचल है जोटा कि लेसर हिमालय है हिमांचल नेक्स्ट आसो थरे गौर आसो है शिवालिक कौन आसो शिवालिक पहाड़ है तो एमती लिखिदब है नेक्स्ट आउ गोटे प्रश्न रही पश्चिम घाट भारतर जलवायु एवं जैव विविधतार किपरि अवदान रखे बिंदु आकार में व्याख्या कर है तो यार उत्तर एमती लिखिदब है पश्चिम घाट हूँ एक पर्वत श्रेणी जहाँकि भारतर पश्चिम उपकूल है एमती लिखिदब है स्क्रीनशॉट नब स्क्रीनशॉट नहीं लिखिदब है बुझीपार स्क्रीनशॉट नौ नहीं लिख है परिवेशगत है गुरुत्व जो पश्चिम घाट को यूनेस्को विश्व ऐतिह्य भाव में स्थली भाव में घोषणा कराई लिख लिख पश्चिम घाट ये अंचल जलवायु को संतुलन रखिए सहायक होता है बुझला स्क्रीनशॉट नहीं जाऊँ स्क्रीनशॉट नहीं आराम लिख है निश्चित प्रश्न भारतर उपकूल रेखार विविधता वर्णना कर पश्चिम और पूर्व उपकूल मध्य किपरि पार्थक्य देखा जाए से लिखा कमती तुम उत्तर में लिख लिख भारत उपकूल रेखा प्राय 7500 किलोमीटर लंबा अटे है समुद्र तट पहाड़िया और जंगल सब देखा मिले पश्चिम उपकूल गुजरात केरल पर्यंत विस्तृत एमती लिख है आउ को नदी जाइए लिख पूर्व उपकूल लिख पूर्व उपकूल कौन जाइए कौट कौन विस्तृत होगी रही है लिख पूर्व उपकूल चौड़ा समुद्र तट और चिलिका ह्रद है आ पुलिकाट ह्रद अच्छी लिख सर्ट क्वेश्चन आसो तुम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पर्वत श्रेणी को एशियार जल टावर बोली कहुए वाटर टावर हिमालय है वाटर टावर जेहेतु पानी वर्ष सारा से बाहर है नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न रंगा समतल भूमिर प्रमुख जलस्रोत कौन तो उत्तर हम बी है हिमालय नदी माने है उत्तर लिखिदब एमती नेक्स्ट जा चित्र देखिपुच है हिमालय चित्र देख है हिमालय पर्वतर चित्र तेणुक यहाँ चिरस्रोता सब तुम प्रश्न पश्चिम भारत में कौ मरुभूमि देखा जाए है यहाँ लिख थर मरुभूमि थार ना यहाँ थर है थर मरुभूमि लिख नेक्स्ट प्रश्न आरावली पहाड़ सर्वोच्च शिखर कौटा तो यहाँ लिख माउंट आबू है माउंट आबू हम तुम बी हम उत्तर नेक्स्ट लिख 5 नंबर प्रश्न कौ नदी पश्चिम दिगरु प्रभावित होकर अरब सागर में मिसे सेटा कृष्णा गोदावरी नर्मदा कावेरी यहाँ हम नर्मदा हम यार उत्तर नेक्स्ट जीव देला प्रश्न 6 भारत एकमात्र सक्रिय अग्निगिरी कोट अच्छी तो यहाँ लिख उत्तर बारेनद्वीप है बारेनद्वीप बी हम उत्तर बारेनद्वीप नेक्स्ट एमती देखिल अग्निगिरी देखिपुच यू लाभा बाहर थी है नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न तुम केउ अंचल है केउ अंचल ताहार है मैंग्रोव जंगल एवं रॉयल बेंगल पाई प्रसिद्ध यहाँ लिख सुंदरबन बी हम उत्तर सुंदरबन उत्तर हम यार है नेक्स्ट 8 देख प्रश्न 8 है उत्तर पूर्व पहाड़ अंचल रे अवस्थित एशियार सबुठु परिष्कार गाँ ना है कोटा ना माउली नंगो है माउली नंगो कारण से देखी तुम कौन होना चेर सीढ़ी हो तुमको यहाँ पढ़ाई माउली नंगो तो रूट ब्रिज से अच्छी है 9टा देख लिख भारतर कौ उपकूल विस्तृत समतल भूमि और उर्वर डेल्टा देखा जाए यहाँ देख ऑप्शन 4टा
ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ହିମାଳୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ତୁଷାରର ନିବାସ, ନଦୀମାନଙ୍କର ଦେଶ, ମରୁଭୂମିର ଆଶ୍ରୟ, ଉର୍ବର ସମତଳ ଭୂମି। ଏଇଟା ହବ ଆମର ତୁଷାର ନିବାସ ହେଲା, ଏ ହବ ଉତ୍ତର ହାର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଲା ପ୍ରଶ୍ନ 11ରେ, ଭାରତର ଦୁଇଟି ଭୌତିକ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ ଲେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଉଲ୍ଲେଖ କର ହେଲା। ଲେଖିବ ହିମାଳୟ, ଏକ ହବ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା, ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଶୃଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ଲେଖିବ 2ରେ ଗଙ୍ଗା ସମତଳ ଭୂମି ହେଲା, ଏହା ଉର୍ବର ମାଟି ବା ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି ଲେଖିପାରିବ। ଏଟା ମାଟି କୃଷି ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୁକ୍ତ, ଏ କଥା ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ତମର ଆସିବ 12ରେ, ହିମାଳୟ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ତ ଲେଖିବ ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତର ଭୂଖଣ୍ଡ, ଯାହାକି ଗୋଣ୍ଡିଆନା ଭୂଖଣ୍ଡର ଅଂଶ ଥିଲା, ୟୁରେସିଆନ ପ୍ଲେଟ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇଲା, ଆଉ ଏଇ ଧକ୍କା ଫଳରେ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଉପରକୁ ଉଠିକିରି ପର୍ବତର ରୂପ ନେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ଆଜି ହିମାଳୟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ତମର ଡେଲ୍ଟା କଣ ହେଲା। ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଡେଲ୍ଟା ଗଠନ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ନଦୀର ନାଁ। ଡେଲ୍ଟା ହଉଛି ନଦୀ, ତାର ମୁହାଣଟି ହେଲା ପଲ୍ଲୀ ମାଟି ଜମା କରିକି, ପଟୁ ମାଟି ଏଟା ହବ ହେଲା, ପଟୁ ମାଟି ଜମା କରି ଗଠନ କରୁଥିବା ତ୍ରିଭୁଜାକାର ଭୂମି ଭାଗ। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଡେଲ୍ଟା ଗଠନ କରେ, ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ 14 ନମ୍ବର ଆସିବ, ଲଦାଖକୁ କାହିଁକି ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି କୁହାଯାଏ? ଲେଖିବ ଲଦାଖରେ ବହୁତ କମ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଆଉ ଭୂପୃଷ୍ଠ ପଥୁରିଆ ଏବଂ ଶୀତ କାଳରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ -30 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଠୁ ବି ଆହୁରି କମ ଯାଏ, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ତମର ଜୈବ ବିବିଧତା କଣ? ଲେଖିବ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବିବିଧତାକୁ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କୁହାଯାଉଛି ଜୈବ ବିବିଧତା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହିମାଳୟ ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ବୋଲି କହିଛି। ତ ଲେଖିବ ହିମାଳୟ ଭାରତର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ବିଶାଳ ପର୍ବତମାଳା, ଯାହାକି ପ୍ରାୟ 2500 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଓ 6ଟି ଦେଶରେ ଅଛି। ଏହାକୁ ହିମାଦ୍ରି, ହିମାଚଳ ଓ ଶିୱାଲିକ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଲେଖିବ ହିମାଳୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ଦେଶର ଜଳବାୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏହାକୁ ଏସିଆର ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା, କାରଣ ଏହା ବରଫ ଗଳି ବା ଥଣ୍ଡା ହେଇ ହେଲା, ତରଳି ଲେଖିବ ଏଟା ହେଲା, ତରଳି ଗଙ୍ଗା, ସିନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ସବୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଛି, ଆଉ ଚାଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଗ୍ରେଟ୍ ହିମାଳୟନ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତାର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଅଟେ ହେଲା। ଆଉ ଏଠାକାର ସଂସ୍କୃତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତାପରେ ଆସିବ ଥର ମରୁଭୂମି। ଥର ମରୁଭୂମିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଅନୁକୂଳନ ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ତ ଉତ୍ତର ଏମିତି ଲେଖିବ, ଥର ମରୁଭୂମି ହେଲା କୋଉଠର ନା ରାଜସ୍ଥାନର ହେଲା। ଥର ମରୁଭୂମି ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମରୁଭୂମି। ଏଠାରେ ବିସ୍ତୃତ ବାଲୁକା ରାଶି ହେଲା, ଅତ୍ୟଧିକ ଉଷ୍ମ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଜଳର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ବହୁତ କମିଯାଏ ହେଲା, ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପଡେ ହେଲା ରାତିକି। ଏପରି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ହେଲା ଥର ମରୁଭୂମିର ଲୋକମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ହେଲା ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇକି ଚଳନ୍ତି ଆଉ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଓଟକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଆଉ ଏଠାରେ କଣ କରନ୍ତି, ଟ୍ୟାଙ୍କ କରନ୍ତି ହେଲା, ଟ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ କୁଣ୍ଡ କରିକି କଣ କରନ୍ତି, ପାଣିକୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିକି ରଖନ୍ତି। ତାପରେ ମହିଳାମାନେ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପାଣି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ବା ବାସନକୁ କଣ କରନ୍ତି, ବାଲୁକାରେ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତି ହେଲା, ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୈସଲମାର ସହର, ଯାହାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନଗରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଥର ମରୁଭୂମି ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ସେଠି। ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜୈସଲମାର ଦୁର୍ଗ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅଛି। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁକୂଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଥର ମରୁଭୂମି ର ଲୋକମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ସାହସୀ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଦୃଢ଼ତାର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ଏବଂ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଓ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କହିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଏମିତି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମିରେ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ଉଚ୍ଚଭୂମି ଅଟେ। ଏହାର 3 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆରବ ସାଗର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଭାରତ ମହାସାଗର ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପୂର୍ବ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଏହାକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରିକି ରଖିଛି, ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ଏହାର
ଡେକାନ ମାଳଭୂମି କୃଷି ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଦାବରୀ କୃଷ୍ଣା କାବେରୀ ନଦୀ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନର୍ମଦା ଓ ତାପ୍ତି ନଦୀ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଖଣିଜ ଓ ସମ୍ପଦ ବନ ସମ୍ପଦରେ ସମୃଦ୍ଧ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାନ୍ତାଳ ଗଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ରହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ବହୁତ ଭାବରେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ତାପରେ ଲେଖିବ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ଅଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୈବ ବିବିଧତା ଏବଂ କୀଟ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ହେଲା, ପେରିଆ କ୍ୟାନାଲ ହେଲା ପରି ଜଳପ୍ରପାତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକକୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆର୍ଥିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ତମର 19 ନମ୍ବର, ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ବିବିଧତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଜରୁରୀ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିପରି ଅବଦାନ ରଖିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା। ତ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ହିମାଳୟ, ସୁନ୍ଦରବନ, ପଶ୍ଚିମଘାଟ, ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ସମତଳ ଭୂମି ପରି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଶର ପରିବେଶ, ଜୀବିକା, କୃଷି, ଜଳ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଭୌଗୋଳିକ ବିବିଧତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଜରୁରୀ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହିମାଳୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ। ସୁନ୍ଦରବନ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ବାଘର ବାସସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ଅନେକ ଦୁର୍ଲଭ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଯଦି ବନ ନିଧନ, ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଜୈବ ବିବିଧତା ମାନବ ଜୀବନ ଏବଂ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଲେଖିବ କାହାଣୀରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଯେପରି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ସେହିପରି ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ଜଳ ଓ ବିଦ୍ୟୁତର ଅପଚୟ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କମାଇବା, ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା, ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତମର ଟିକେ ମାନେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପର, ଭାରତ ସହିତ କୋଉ କୋଉ ଦେଶ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶ ଗଠନ କରନ୍ତି ସେଟା ଲେଖିବ। ହେଲା, ଉପମହାଦେଶ କୋଉଟା କୋଉଟା, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମିଆଁମାର, ওটা ସବୁ ଲେଖିବ। ହେଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତମର ରହିବ ଭାରତର 5ଟା ପ୍ରମୁଖ ଭୌତିକ ଅଞ୍ଚଳ କୋଉଟା କୋଉଟା ଲେଖିବ। ଭାରତର ଭୂପୃଷ୍ଠ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଗଠନରେ ଗଠିତ। ଏହାକୁ 5ଟି ପ୍ରମୁଖ ଭୌତିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଥମ ହେଲା ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା, 2 ହେଲା ଗଙ୍ଗା ସମତଳ ଭୂମି, ତାପରେ ଲେଖିବ 3ରେ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ହେଲା, ତାପରେ ଲେଖିବ ଦକ୍ଷିଣ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ହେଲା, ତାପରେ ଲେଖିବ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିବ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଲେଖିବ ଏହି 5ଟି ଭୌତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ବିବିଧତା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ପରିଚୟ ଅଟେ। ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତ ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଖ ହେଲା, ହିମାଳୟ ରେଞ୍ଜ ହେଲା, ତାପରେ ଥର୍ ମାଳଭୂମି, ତାପରେ ନେପାଳ, ଏଠି ନର୍ଥର୍ନ ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା, ଜାଣିପାରୁଛ ଏଟା ପେନିନସୁଲାର ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ହେଲା, ଏଟା କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍, ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଭାରତକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ କୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ତ ଲେଖିବ ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 4 ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ମୋଟ କେତେ ଲମ୍ବ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ପ୍ରାୟ 2500 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଛି। କେତେ କିଲୋମିଟର? 2500 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଲେଖିବ ପ୍ରଶ୍ନ 5 ହିମାଳୟରୁ କୋଉ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଛି। ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା, ସିନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ହେଲା, ଯମୁନା ବି ବାହାରିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ 6ରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ତମେ ଜାଣିଛ ଏଟା ହିମାଦ୍ରି ବା ବୃହତ ହିମାଳୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନର 7ରେ ସିମଲା ଓ ଦାର୍ଜିଲିଂ ହେଲା ଭଳିଆ ପାହାଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ପାଇଁ କୋଉ ହିମାଳୟ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତ ଲେଖିବ ହିମାଳୟ ବା ନିମ୍ନ ହିମାଳୟ ଶ୍ରେଣୀ ସିମଲା ଓ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଭଳିଆ ପାହାଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ 8 ଦେଖ ହିମାଳୟର ସବୁଠୁ ବାହ୍ୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଲେଖିବ ହିମାଳୟର ସବୁଠାରୁ ବାହ୍ୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଶିବାଲିକ ବା ଶିବାଲିକ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଲେଖିବ 9 ନମ୍ବର ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଲେଖିବ ପ୍ରାୟ 50 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତୀୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ୟୁରେସିଆନ ଭୂଖଣ୍ଡ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଭଳିଆ କରିଦେବ ହିମାଳୟସ୍ ହେଲା, ତିବେତିଆନ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ହେଲା, ଇଣ୍ଡୋ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡୋ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ପ୍ଲେଟ୍ ହେଲା।
ହେଲା ୟୁରେସିଆନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଏଟା ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ସବୁ ହିମାଳୟ ତିଆରି ହେଇଛି ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ହିମାଳୟକୁ ଏସିଆର ଜଳ ଟାୱାର କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ନା ହିମାଳୟକୁ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁମାନେ କି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ତେଣୁକରି ହିମାଳୟକୁ ଏସିଆର ଜଳ ଟାୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଲଦାଖ କୋଉ ପ୍ରକାର ମରୁଭୂମି ତ ଲେଖିବ ଲଦାଖ ଭାରତର ଏକ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ଅଟେ ହେଲା। ତାପରେ 12 ଲଦାଖର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲବଣାକ୍ତ ହ୍ରଦର ନାଁ କହିଛି ହେଲା ପାଙ୍ଗୋଙ୍ଗ ହେଲା ଛୋ ଲଦାଖର ଏକ ଲବଣାକ୍ତ ହ୍ରଦ ହେଲା। ତାପରେ ଲଦାଖର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉ କୋଉ ପଶୁ ଉପଯୋଗୀ ୟାକ୍ ଲଦାଖର ଚମରି ଗାଈ ୟାକ୍ ମାନେ ଚମରି ଗାଈ ହେଲା ଯିଏକି ବହୁତ କ'ଣ ଉପଯୋଗୀ ହେଲା କାରଣ ତାଙ୍କର ଲୋମ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ହେଲା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ହେଲା। ଲଦାଖରେ କୋଉ କୋଉ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରାଯାଏ ଲୋସାର ଆଉ ହେମିସ୍ ହେଲା ଏସବୁ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 15 ନମ୍ବର ଗଙ୍ଗା ସମତଳ ଭୂମିର ମାଟି ଉର୍ବର ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଲେଖିବ ହିମାଳୟରୁ ନଦୀମାନେ ବହନ କରିକି ଆଣୁଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ହେଲା ଭୂମିର ମାଟିକୁ ଉର୍ବର କରିଥାଏ ହେଲା ପଟୁ ମାଟି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ 16 କ'ଣ ରହିଲା ଗଙ୍ଗା ସମତଳ ଭୂମିରେ ପ୍ରଧାନତଃ କୋଉ ଫସଲ ହେଇଥାଏ এটা ତମେ ଜାଣିଛ ଧାନ ଗହମ ବେଶୀ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଟା ହେଲା ଯୋଉ ଇଣ୍ଡୋ ଗାଙ୍ଗେତିଆନ ହେଲା ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା ଏଟା ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନିତ ଅଂଶଟା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 17 ନମ୍ବର ଗଙ୍ଗା ସମତଳ ଭୂମିର ମିଳୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ ଏଟା ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ ମୟୂର ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 18 ନମ୍ବର ତାପରେ କୋଉ ମରୁଭୂମି ରାଜସ୍ଥାନ ଗୁଜରାଟ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା କିଛି ଅଂଶକୁ ଆବୃତ କରିଛି ଏଟା ହେଲା ଥର ମରୁଭୂମି ହେଲା ଥର ମରୁଭୂମି ରାଜସ୍ଥାନ ଗୁଜରାଟ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣାକୁ ଯାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ट्यांक है एटा ट्यांक लेखा हबो ना सॉरी ट्यांक काहेकि व्यवहार करा जाए एटा लिखिबो ट्यांक वर्षा जल सहित संग्रह और संरक्षण ପାଇଁ व्यवहार करा जाए हमर एठी जोटा हमें ट्यांक कहउछन्ती तंकर सेठी सेटा को टांका बोली कहउछन्ती हला टांका भी लिखले हबो। हां नेक्स्ट तापरे आरावली पर्वतमालार सर्वोच्च शिखर कोन ना माउंट आबूर गुरु शिखर आरावली पर्वतमालार सर्वोच्च शिखर अटे हला। नेक्स्ट जीवा तापर देखो 21 रहला आरावली पर्वतमालार मिलुथिबा दिटा खनिज पदार्थ मार्बल जिंक हला। नेक्स्ट जीवा 22 को दुईटी नदी पश्चिम दिग को प्रवाहित होई अरब सागर रे पड़छि एटा जानछ समस्त गुजरात रो नर्मदा ताप्ती हला। तापर नेक्स्ट भारतर एकमात्र सक्रिय अग्नेयगिरी रो ना कोन पछाछि तो अग्नेयगिरी रो ना लिखिबो बारेन द्वीप हला भारतर एकमात्र सक्रिय अग्नेयगिरी हला। नेक्स्ट जीवा तापर देखो 24 नंबर को डेल्टा रो सुंदरवन मैंग्रोव जंगल अछि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वयर गठित डेल्टा रे हला अछि। तापर नेक्स्ट लिखिबो 25 नंबर मेघालय रो को ग्राम एशिया सबुठारु स्वच्छ ग्राम एटा मु आगुरु बिट क्वेश्चन रे कहिदली एटा होची पूर्व खासी पहाड़ अंचल रो हला माओली नंग हला माओली नंग ग्राम एशिया सबुठु स्वच्छ ग्राम अटे हला। आशा करूची एबे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी तुम मानकु सब कहिदली हला आउ जति किछि एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम पाउछो करि परिबो हला एटा क्वेश्चन तुमरो एग्जाम पई बोली कि मु तुमको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देछि हला। आशा करूची वीडियो टी तुम मानकु बहुत भल लागिथो आ जति भल लागुची अधिक मात्रा लाइक करो शेयर करो। हाँ आउ जदि पुराना वीडियो गुडी देखि ना ताले मु प्लेलिस्ट कर देछि प्लेलिस्ट को जाके देखिनियो। हाँ आउ जदि तमरो गृह कार्य भी दिया हैतला गृह कार्य भी जदि करिनो ताले तार भी प्लेलिस्ट अछि प्लेलिस्ट को जाके देखिनो। आशा करूची वीडियो टी आपन मानकु बहुत भल लागिथो। रहूची जय जय।